जुड़ी साध संगत जियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज सत करतार जी की अज बस्ती ते सारे इकट्ठे हुए ते मैनूं माण बख्शिया तुहाडे सारियां दे विच आवां रूबरू होवां तां कुछ इतिहासिक गल्लां जरूर तुहाडे नाल साझियां करना चाहुंदी हां कि कित्थों शुरू होए साथे कित्थे पहुंच के असीं मर मुक चलदे हां। खिमा करो गुरु साहब की हजूरी विच शब्द वरतने बहुत गुनाह है, बड़ा भारी गुनाह है, क्योंकि मर मुक जान वाली ये कौम नहीं है, इन्हें मुकाउण वाले हमेशा मर मुक जाते। पीड़ सिर्फ ये है कि रणजीत सिंह का राज डुबिया शराब के प्याले विच। उस समय तो लैके अफीम भुक्की दे विच गरके साडे नौजवान जिस तरीके अपनी कौम नूं खोरा ला रहे हैं, शायद साडे अंदाजे तो भी बाहर है। मैं शुरू करती हाँ किसानी संघर्ष नूं मत्था टेकदियां होया रत पीनी डाढी दिल्ली नूं एक वंगार पाउणा मेरा ख्याल है साडा हर किसी का फर्ज है। रत पीनी डाढी दिल्लीए, रत पीनी डाढी दिल्लीए, इतिहास सिरजण वालियां उत्ते ना वगा हवावां तत्तियां। इतिहास सिरजण वालियां उत्ते ना वगा हवावां तत्तियां। किरतियां दा परचम जो चुक के खड़े ने ये तां गुरु दियां फौजां ने मान मत्तियां। ये उस स्कूल विच पढ़ के मित्रे सी जिस स्कूल विच फीस नहीं हुंदी पर उत्थे पढ़न वाले किसी भी धड़ ते सीस भी नहीं होते। जिथों ये धर्म शुरू होया सी अज सुनेहा असी उसे दिल्ली नूं देना है कि उस दिल्ली ने साडे नाल बहुत वैर कमाए, पर हर बार साडा चेहरा पहला नालों ज्यादा निखर के सामने आया। ते उस दिल्ली नूं पता होना चाहिए कि इस धर्म दे विच जदों शुरू किया गया सी तां एक निहत्था साडे विच संत शुरू होया जिस विच दम सी। उसने बाबर नूं जाबर तक कह दिता ते नाल कौन जुड़े सन? ध्यान करियो, कोई रजे पुजे लोग नहीं सन। जिन्नियां भी दंत कथावां ने या साखियां ने कौन सन जिहड़े नाल जुड़े सन? ओ गरीब, ओ नीवे, अत तो नीवे, दुरकारे हुए, तिरस्कारे हुए, जिन्हां नूं कह दिता गया सी इन्हां दी होंद ही नहीं है, ये इंसान ही नहीं है, ये जानवर ने, इन्हां नूं दल के लंघ जाओ, खत्म कर दो। ते कौन सन खत्म करने वाले? हुक्मरान ते धार्मिक लोग, धार्मिक आगू, जिन्हां दा एक नैक्सस तैयार हो गया सी, जिन्हां ने अपने हितां दे वास्ते इन्हां नूं आम लोकां नूं नपीड़िया ते उन्हां नूं हक्कां तो बेहूणा कर दिता सी। ते वो हक की सन कि असीं अपनी जमीन उत्ते वाह सकीए। हक यही सन कि असीं इंसान आ, बराबर बह सकीए दूजे दे नाल। साडियां भी उही दो लत्तां, उही दो बाहां, उही दो अखां ने जो रजे पुजियां दियां ने। फर्क की है? सिर्फ एक माया। ते उस माया नूं जिस तरीके गुरु साहिब ने साखियां विच नपीड़ के विखाया कि माया सिर्फ लहू दे नाल भरी हुंदी जे, उहदे विच इस तो इलावा होर कुछ भी नहीं। ते लहू किनां दा? किरतियां दा। ते खड़ा क्यों कीता सी कि आओ जात पात ऊंच नीच नूं खत्म करके आओ जेड़े नपीड़े गए सन, लताड़े गए सन, जिन्हां दे गोडियां परने रख दिता गया सी, आओ खड़े होइए, आओ अपने हक्कां बारे जानिए ते हक मंगने सीखिए। उही सन लताड़े हुए जेड़े कदे आवाज नहीं सी कढ़दे, उन्हां समयां विच खड़े भी हुए। ख्याल करियो जिन्हां ने वेख्या कि साडे गुरु साहिबान, साडे आगू जो सानू सेध देण लई खड़े ने, सिर्फ गल्लां नहीं करते, तत्तियां तवियां ते बह के भी दिखाउंदे। ते उत्थों शुरू होया सी एक वख राह कि असीं तत्तियां तवियां ते भी बह गए। साडी सबर दी सिखर देखो। ते फिर जदों जुल्म दी सिखर हुंदी वेखी
ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਰਾਹ, ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਇਸੇ ਦੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢਣੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੌਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਲਤਾੜਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਵਾਏ ਸਨ, ਗੱਡੇ ਭਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦਹਾੜ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਦਹਾੜ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਸੇ ਦਹਾੜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਗ ਤੇ ਤੇਗ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੇਗ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਲਹੂ ਪੀਣੀ ਤੇਗ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਵੱਢਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੇਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਧਰਮ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ। ਕਿੱਡੀ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿਸ ਤੋਂ? ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ, ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਵੇਗਾ, ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮੇਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ। ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕੂੜ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੂੜ ਹੈ। ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਕੂੜ ਪਰਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਹਦਾ ਡਰਨਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖੋਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸੇ ਸਦਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਜੰਬੂਰਾ ਨਾਲ ਮਾਸ ਪੜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁਗਲ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੇ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਾ ਸੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਨਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਤੀ ਮਾਸਾ ਵੀ ਵੱਟ ਪਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਝਾਕਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਅਸਲ ਮਿਲੀ ਗੁੜਤੀ? ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਭੈ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਚਮ ਉੱਥੇ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੂਲਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਛਾਰਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਖਰੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤਖਤੋ ਤਾਜ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਝੁਕ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਮਖੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖ ਚਿਹਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜੋ ਕਿ 13-14 ਵਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੇਜ਼ੇ ਵੀ ਚਲਾਏ, ਘੁੜਸਵਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। 13 ਵਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੇਲੋੜਾ ਜ਼ਬਰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਬਰ ਦੀ ਸਿਖਰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ
ਧੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਬੀਬੀ ਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਗਰਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਅਗਾਂਹ ਨਿਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ, ਮਾਵਾਂ ਵੀ, ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ, ਸਭ ਨਿਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਸੀ ਕਿ ਆਓ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਤਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਬੜੀ ਗਹਿ ਗੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸੀ। ਜੱਥੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਚੱਲੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੰਘਦੇ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਸੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 1 2 ਜਾਂ 3 ਘਰ, ਉਹ ਘਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਖੁੱਲਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਣਾ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਇਆ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁਲਾ ਨਾ ਦਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਿਸ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਮਾਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀ ਦੀਪ ਕੌਰ ਸਿੰਘਣੀ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਮਰ ਸੀ ਸਿਰਫ 19.5 ਸਾਲ। ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੱਥਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲੰਘਣਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਜੱਥਾ ਲੰਘਣਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹਿਰਖ ਸੀ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। ਉਹ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਸਨ, ਉਹ ਰੂਹ ਹੀ ਕੁਝ ਵੱਖ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਇਕੱਲੀ ਹੋ ਤੁਰੀ। ਸੜਕ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਰਾਹ ਕੱਚਾ ਸੀ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੁਰੀ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਣਾ, ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਛਕਾਵਾਂਗੀ। ਖੜੀ ਸੀ ਉਡੀਕਦੀ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਵੇਖੀ। ਉਸ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੱਥਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਘੁੜ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਉਹ ਘੁੜ ਸਵਾਰ ਜੋ 6-6 ਫੁੱਟੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲ ਚੜੇ ਹੋਏ 12 ਬੰਦੇ ਸਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਓ, ਸਭ ਲੈਸ ਸਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਘੁੜ ਸਵਾਰ 12 ਬੰਦੇ, ਨਿਹੱਥੀ ਇੱਕ ਧੀ ਸਾਡੀ ਖੜੀ ਜੋ ਕਿ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਲਈ ਖੜੀ ਸੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰਨਾਣੇ ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਚੱਬ ਜਾਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ 20 ਕੀ 1.25 ਲੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੱਥੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਸੀ
कि एक नौजवान खूबसूरत औरत जिहदे चर्चे 20 पिंडां तक सन इत्थे की करदी। पर उस समय वो डरी नहीं, थिड़की नहीं, सामने जवाब दिता कि मैं जत्थे दी सेवा लई आई। उन्होंने पूछा गया तेनों डर नहीं लगता? असीं तां सगों जेल विच कैद करन नूं फिरदे हां, जिहड़े जत्थे दे नेड़े तेड़े भी फटक जाण जां उन्हां दा रत्ती मासा भी कोई मदद लई आवे उन्होंने जेलां विच ताड़ दिता जांदा है। पर उहदा उस समय दा लिखिया इतिहास जिन्ना के समझ सकते हो लिखण वाले भी मुगल सी। जे उन्होंने ये लिखना पिया कि उसके जवाब उसकी हिम्मत लाजवाब सन। इन्ना शब्द बहुत डूंगा है। ਇਹਦਾ मतलब है वो गिड़गिड़ाई नहीं सी, लिटी नहीं सी, जान की भीख भी नहीं सी मंगी, मुंह तोड़ जवाब दिता होना। ते फिर उसकी खूबसूरती नूं वेख जिहड़ा सब तो अगे कमांडर सी उसने उन्होंने अपने नेड़े लियाउणा चाहया कि चल मैं तेनों दुनिया का हर ऐशो आराम दवांगा, तू मेरे नाल चल, छड्ड सिक्खी च की पिया। पर उस बीबी का जवाब सी हाथ ना लाई पछताएगा। ये जवाब बहुत डूंगे मायने रखता जी। जिवें ही उन्हें हाथ आगाम किया इनू फड़न लई, उसे दी तलवार चक के उसे दा गुट वढ़ दिता ते फिर लहराई उसे जिस तरीके वो शेरनी वांग गरजी सी, बाकी सब बिदक गए सन। जिस तरीके की उस समय गह गच लड़ाई हुई ते जिवें उन्हें उसे दा ही घोड़ा फड़ के उसे दे सीने चो तलवार आर पार की, उसे दा ही फिर उहदी बंदूक भी चकी। जिस तरीके बाकियां नाल नजिठिया उहदा हाल जत्था दसदा जी। जदों जत्थे वाले पिछों पहुंचे तो दो जने जिहड़े खड़े रह गए सन वो तो भज गए, पर जो लिखिया मिलता जे फखर नाल सिर ऊंचा हो जाता। जत्थे वालियां ने कहा कि जदों असी उत्थे पहुंचे बीबी दीप कौर घोड़े दे उत्ते ही सवार सी, नींद बेहोश, लहू लुहान ते जिहड़े उहदे हत्थ विच तलवार सी वो लहू दे नाल जम चुकी सी, उहदे हत्थ दे नाल चिपकी पई सी। लाण लग्या भी उहदी चमड़ी नालों उतरी ते जिहड़े चुफेरे देखे 6 फुटे वो सारे मुगल 10 मायने रखते हैं। एक 19.5 साल की कुड़ी निहत्थी वालों जे वो 10 उस समय वढ़ दिते सी तां ये 1.25 लाख वांग साडा जे एक वीर है तां साडी भैण भी 1.25 लाख तो घट नहीं सी। वो नज़ारा वेख हैरान रह गए, पर लहू इन्ना बह गया सी कि जत्थे मजबूरन उस बीबी नूं अपने नाल ही ले जाना पिया। ते आनंदपुर साहिब विच जदों पहुंचे गुरु गोबिंद सिंह जी की आवाज़ सी, किथे जे मेरी धी मैनूं मिलना चाहुंदी सी। ये हुंदा जे कि जो साडे गुरु दा ज्ञान किन्ना डूंगा कि उसनूं पता सी एक धी उड़ीकदी है मेरे तक आउण नूं, राह किन्ना खूबसूरत चुनिया कि आना ते इस तरीके आ कि दुनिया धन धन हो जावे कि इस कौम दियां बीबियां विच जो सबर संतोख दे नाल जो जबर नूं लड़न वाला दम है किन्ना बाकमाल है। बिल्कुल इसे ही तरह इतिहास दे विच असीं आम सुनते हैं शरण कौर का नाम। मैं तुहानूं इस करके उसका नाम दोहराउण लगी हाँ कि उन्हां समियां दी जरा सोच के वेखीए तां समझ आउंदी है शरण कौर का नाम क्यों खास तौर पर जरूरी है लेना, जिहदे बारे असीं पढ़ चुके हैं पर सोच नहीं असीं उस थां तक पहुँच सके कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने सानूं सुनेहा की देना। मैं सिर्फ उस सुनेहे नूं पहुँचाउण दी कोशिश करांगी। उदों मुगलों का ऐलान सी कि इत्थे साहिबजादियां दियां लाशां दे नाल बाकी भी सिंघां दियां लाशां नूं कुत्ते चूंडणगे, कां चूंडणगे ते इह आउण वाली कौम लई शर्मिंदगी दी गल होएगी कि तुहाडे इस तरीके
निरादर किया जाता जे ਜਿਹੜੀਆਂ मुगलों के विरुद्ध कोई आवाज़ चुकता जे। ते जिसने हिम्मत की इत्थे आउण दी उहनूं वढ टुक दिता जाएगा, उहनूं जेलां अंदर कैद किया जाएगा, तसीहे दिते जाणगे। ज़ाहिर है उन्हां समयां विच इहो जिही गल की मायने रखदी है, सानूं समझ आ सकदी कि चुफेरे मुगलों की फौज खड़ी है, जिन्हां कोल हथियार ने, जिन्हां कोल बड़ी भारी फौज है, घोड़े ने, हाथी ने, तोपां ने, बंदूकां ने, ते उन्होंने ये ऐलान किया कि इसे तरीके आने वालियां कौमां शर्मनाक होणगियां कि इन्हां दियां लाशां दी इस कदर बेकदरी हुई। जरा गुरु गोबिंद सिंह जी की सोच वल झाकियो, किसी वीर नूं नहीं किया, क्या करारी चपेड़ मारी उन्होंने मुगलों को कि उस तो कदे भी वो पिछा हो ही नहीं सकते। इतिहास हमेशा लाण ताई पांदा रहेगा। गए भी तां की दिखाउण लई मैं एक बीबी कोल चलिया। बीबी भी केड़ी चुनी जिहदा अपना पति उसे थां ते शहीद हो चुकिया सी। किन्ना तगड़ा सुनिया कि इस कौम दियां बीबियां रोण पिटन नहीं डह जांदियां, ना इस कौम दियां बीबियां मेरे गोडे हाए, मेरी पिठ हाए, इहो जिहियां गल्लां नहीं करदियां। ते पति जदों शहीद हो गया होवे रोण पिटन नहीं डहदियां, हाथ दौड़ के सिर्फ इहो कहदियां ने तेरे कोलों ही आया, तेरे कोल ही वापस गया, धन हो गए कि असी तेरे हेठ खड़े सां। एक बीबी नूं चुनना ते फिर कहना कि जा तेरे जिम्मे इस कौम दी अणख ला दित्ती है। एक बीबी जाएगी ते उत्थे मुगलों के मुंह ते करारी चपेड़ मार के आवेगी कि एक निहत्थी बीबी पूरी मुगलों के साम्राज्य नाल टक्कर लै सकती है, क्योंकि उसने अपने नाम नाल कौर लाया हो। एक कौर का मतलब जे समझ आ जाए ना तो साडी कौम दे विचों अज भी शेर ही जमदे। अफसोस नशियां विच गड़के गिद्दड़ ना जमदे। इन्हां 100% गुनाहगार मनदियां अज दियां मावां नूं ਜਿਹੜੀਆਂ इतिहास अपने बच्चों तक नहीं पहुँचा रही ते ना वो समझ रही ने कि जिंदगी सिर्फ रसोइयां तक सीमित नहीं होंदी। साडे सिरां ते कर्जियां दी पंड ते वो पंड ये है कि असीं शहीदां दे लहू दे विचों पुंगरे हां ते वो शहादतां दा कर्जा लाना है इस कौम नूं अगांह तोरदे रखण लई कि साडी कौम विच उस बाजां वाले दा नाम लैण वाले शेर ही गरजदे रहण, ना कि नशियां विच गरके नालियां दे विच मूधे पए नौजवान। ते बीबी शरण कौर ने जो सानू राह दिखाया कि इकल्ली तुरी, इकल्ली ने सारियां लाशां भी ढोईयां, साहिबजादियां नूं भी चुकिया ते चिता नूं अग भी लाई। जरा अंदाजा लाओ रात के 2:30 बजे का जे जिक्र मिलता है तो उस समय किवें वो फौज विच भाजड़ा पईयां होणीआं कि इत्थे एक अद दी तां जरूरत ही नहीं, लगदा जे पूरी सिखां दी टुकड़ी वड्डी आके खड़ी हुई है जिन्हें लाशां नूं चुकण दी जरूरत भी दिखाई ते फिर चिता दे बाल दित्ती। ये तां डर के जाना चाहिए। जरा अंदाजा लाओ किवें भज्जे होने ने वो तोपां नाल, तलवारां नाल, पूरे हथियारां नाल लैस घोड़ियां दे नाल अगां पहुंचे ते एक पासे खड़ी जे मुगल फौज ते एक पासे गरजदी निहत्थी शेरनी। की जवाब देण मुगल उत्थे खड़े कि इस साम्राज्य नाल टक्कर लैण वास्ते ये एक निक्की जही औरत खड़ी ते असी मुगल फौज की कहिए किस तरीके की बेइज्जती उन्होंने महसूस की होनी है। जरा अंदाजा ला के देखिए, ना बोलन जोगे ना कुछ कहन जोगे, पर उस बीबी ने जो उस सामने गरज के उन्होंने वंगार पाई सी, साडियां अज दियां मावां वो वंगार क्यों भुल गई? वो वंगार सी हथ ला के दिखाओ, मैं अपने बाजां वाले का हुक्म मन्निया ते मैं उस ते कुर्बान हो सकती हाँ ते मेरे वर्गी हर
ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧੀ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਈ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ, ਬਾ ਕਮਾਲ, ਕਿਆ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਵੋ, ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੁਝ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਣਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਸਨ। ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ 5 ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ 20 ਜਣੇ ਬਣੇ ਸਨ। ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੇ ਸਨ? ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਬੇਅੰਤ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਗੁੱਸਾ ਕੀ ਸੀ? ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਅੱਤ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ। ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵੱਟੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬੰਨਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਚਿਣਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਾਰ ਵੀ ਲਾਏ। 6 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਲ, ਦੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ ਸੀ ਦੁੱਧ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਕੌਣ ਤੁਰੇ ਸਨ? ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਆਮ ਲੋਕ ਸਨ। ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਤੁਰੇ ਸਨ? ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਾਤਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ, ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਹੀ ਦਾਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਅਣਖ। ਉਹ ਅਣਖ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੋਈ ਏ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਦਾਤੀਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਕਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛਲਣੀ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਵੱਡੀ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਛਾਤੀ ਪਾੜ ਕੇ ਫੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗਦੇ ਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਦਾਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਆਮ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲਾ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ। ਤਖਤੋ ਤਾਜਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੁਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ, ਭਰਮਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, RTI ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, 2.5 ਅਰਬ ਰੁਪਏ 2.5 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ 2.5 ਕਰੋੜ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ, ਨਰੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਗੋਡੇ ਰਗੜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਪੀੜੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕਦੇ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਮਾਂ, ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪੀੜ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਇਆ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮਾਈ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਿਰਫ 20,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 70-70 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪਰ ਘੰਟਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੇ ਝੂਟੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਾੜਨ ਲਈ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ, ਉੱਚ ਨੀਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਕੀਏ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਖੰਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਆਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੱਠੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਰਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਣਖ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਚਾਲੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮੁਫਤ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਰਾਹ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਦੇ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਭਰਮਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੁਫਤ ਖੋਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਚਿੱਕੜ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਖੀਲੇ ਯੋਧੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੁਫਤ ਖੋਰੀ ਲਈ। ਉਹੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ? ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਲੈਣਗੇ, 10 ਤੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਆਏਗੀ, ਬੈਂਤ ਮਾਰੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਚਮੜੀ ਉਧੇੜੇਗੀ ਤੇ ਕਹੇਗੀ ਕੌਮ ਚੱਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਆਖਰ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਖੋਰੀ ਵੱਲ ਚੱਲ ਗਏ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਛਕਣਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਫਟ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਫਟ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਗਏ? ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਝਾਤ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਉਹੀ ਸਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਨ 1995 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ, 3 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸ ਰਾਹ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਜਾਗਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਸਿਰ ਦਈਓ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਇੰਨੇ ਨਿੱਗਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜੱਜ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ IAS ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਵੜੇਗਾ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇਗਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 800 ਗੁਣਾ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਧਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੜਦਾ ਜੀ, ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਾਹਨਤ ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ।
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਆਣੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਾਲਚ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਲੱਭ ਸਕੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਧੇਲਾ ਚੁਆਨੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣੀ ਤੇ ਚੱਲ ਵੋਟਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੱਖ ਰਾਹ ਹੀ ਚੁਣ ਲਈਏ, ਖੜੇ ਹੋ, ਚੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੀੜ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਚੱਲੀਏ, ਉਜਾੜਨ ਵੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਰ ਲਏ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਜਾਗੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੋਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵਾਰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੁਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਸਦਕੇ 40 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸਿੱਖੀਏ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮਿੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਜੀਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਆ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੌਣ? ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ? ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਟੱਕ ਜੋ ਮਾਰੂ ਟੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜੇ ਅੱਜ ਝਾਤ ਮਾਰਿਓ ਨਾ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਜਾਣਾ ਹੋਏ, ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹਰ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਜਾਣਾ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਜਰੂਸਲਮ 'ਚ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਈਸਾਈ ਵੀਰ, ਈਸਾਈ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਧਾ ਪੜਵਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅੱਧਾ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਬਾਨ ਹਿੰਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਚਿਬੜੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਜਦੋਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਜਾਗਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਜਬੂਰਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮੁਰਦਾ ਜਿਸਮ ਆ, ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੀਪ ਕੌਰ ਵਰਗੀ ਆਰੀਆ ਪਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਛੇੜ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹਾਂ। ਜੇ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਚਿਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ ਚੀਜ਼ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਬੈਨਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ 2 ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।
उस बजुर्ग बीबी नूं असीं इह विखाउने आ विचारी है। कदे ख्याल कीता जे उस विचारी बीबी जो साडी मां, सिर्फ मां गुजरी उस समय अंदाजा लाओ चुफेरे दुश्मन सन। 9 वरियां दा बाल सी गोद विच, सिर्फ 9 वरियां दा, ते नाल पति दा सीस आया सी। चुफेरे दुश्मन सन। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਸੀ ਨਾ ਕੋਸਣ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲੁਕ ਜਾਵਾਂ। ਚੁਫੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਲਾਹਨਤ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਤਗੜੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਮ ਲੇਵਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੇਵਾ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣਾ, ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਉਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜੁਰਤ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਚੱਲ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਤੂੰ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਉਸੇ ਸਦਕਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 3 ਵਾਰ ਇਹੋ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨਦਾ, ਉਸ ਵਰਗੀ ਤਗੜੀ ਔਰਤ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਸਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਭੁੱਖੀ ਭਾਣੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਅਣਖ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਆ, ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਟਾ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲਾਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ 6 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਮ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਭੈਭੀਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਖੋਏ ਗਏ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਸਿਰ ਲੱਥ ਕੌਮ ਸਿਰਫ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਜਾਏ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੀੜ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ? ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਮਰ ਮੁੱਕ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਜਾਗ ਜਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਜਾਗਣਾ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਜਾਗਣਾ ਹੈ? ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ, ਹਰ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਉੱਠੋ, ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਲਓ, ਮਰੋ, ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਜੀਦ ਕੇ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮਿੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਰਕ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਦਮ ਨੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਗ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਹੀਂ ਜਗਾਉਣੀ ਆਈ ਸਾਂ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਯਾਨੀ ਆਪਤੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 117 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆ ਸਾਡਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਜੈਕਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਖ ਦਾ,
सिर्फ तां ही गज्जियो जे समझ आ गई होए कि जंग केड़ी केड़ी लड़नी है। नशियां दे विरुद्ध भी, ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੰਗਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਜੈਕਾਰਾ ਗੱਜਿਓ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਰਦਬੰਦ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏ ਜਾਗਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਗੱਜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਇਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਬੁਲਾਇਓ। ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੋਰ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਜੈਕਾਰਾ ਗੱਜਿਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾਗਰਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਗੱਜੇ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਹਿੱਲਦਾ। ਵਜੀਦ ਕੇ ਖੁਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਤੱਕ ਜੈਕਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀਰੋ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ਰਾ ਗੱਜ ਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਗਲਾ ਪਾੜ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਬੋਲੋ, ਦਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਆਏ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਏ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੰਗਾਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋ। ਗੱਜੋ ਜੈਕਾਰਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।